Welcome to free online classes of physics with Lambosa. So in the previous lecture, we studied different methods for the measurement. And in that lecture, we studied methods which are used for measurement of length. And two methods we have studied there, direct method and indirect method. And second, we studied the methods for measurement of mass. And finally, we studied the methods for measurement of time. So let us learn about the new concept, dimensions of physical quantity. So dear students, we know that physical quantities are classified in two groups. Fundamental physical quantities, which are also called as basic quantities, and second one, derived physical quantities. There are 7 fundamental physical quantities together with 2 supplementary physical quantities. But derived physical quantities are very large in number. At the same time, derived physical quantities depends on one or more fundamental physical quantities for their measurement. Also, the units which are used for measurement of fundamental quantities are called as the fundamental units or basic units, and the units which are used for measurement of derived quantities are called as the derived unit. As we have mentioned here, as the fundamental quantities does not depends upon any other physical quantities for their measurement, but derived quantities depends on one or more fundamental quantity for their measurement. This means that units of derived physical quantities also depends upon one or more fundamental unit, and this dependence of derived units on fundamental units, one or more fundamental units, is nothing but dimensions. So dimensions is nothing but dependence of derived quantities or derived units on one or more fundamental units. That's why dimensions of physical quantity means dimensions of derived physical quantities. इथं जे आपण हेडिंग आज हे लेक्चर जे स्टडी करणार आहोत रिगार्डिंग द कन्सेप्ट डायमेन्शन्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दिस मीन्स सिंपली dependence of derived physical quantities on one or more fundamental quantities, or dependence of units of derived quantities on one or more fundamental units. So first of all, we will study the definition of dimensions. Dimension physical quantity ची आपण कसे डिफाइन करतो पहा. Dimensions of a physical quantity are defined as the powers to which fundamental units must be raised in order to obtain unit of given physical quantity. म्हणजे आपल्याला आता क्लिअर आहे की derived physical quantityचं युनिट डिपेंड्स अपॉन फंडामेंटल युनिट्स. मग कोणत्या फंडामेंटल युनिट्सवर किती टाइम्स डिपेंड आहे हे त्या फंडामेंटल युनिटला पॉवर रेज करून आपण एक्सप्रेस करणार आहोत. दॅट्स वाय dimensions means dependence of physical quantity are defined as powers to which fundamental units must be raised in order to obtain the unit of given physical quantity. Given physical quantity म्हणजे derived physical quantity चं युनिट जर तुम्हाला मिळवायचं असेल, डिटरमाइन करायचं असेल, तर ते युनिट वन ऑर मोर फंडामेंटल युनिट वरून डिटरमाइन करणार आहात. मग कोणते फंडामेंटल युनिट किती टाइम्स तुम्ही यूज करणार आहात युनिट ऑब्टेन करण्यासाठी, that should be raised in terms of power, and that powers raised to fundamental units to obtain
the unit of derived physical quantity. That powers are nothing but dimensions. So let us learn one more dimensional formula किंवा dimensional equation कुणाला म्हणायचं. आपल्याला क्लिअर आहे आता की युनिट्स ऑफ डिराइव्हड फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्हड फिजिकल क्वांटिटीची युनिट्स डिपेंड्स अपॉन वन ऑर मोर फंडामेंटल युनिट्स. म्हणजेच डिराइव्हड युनिट्स आणि फंडामेंटल युनिट्स मध्ये डेफिनेटली रिलेशन असणार आहे. आणि ते रिलेशन सांगणारा जो फॉर्म्युला आहे किंवा एक्सप्रेशन असेल त्याला तुम्ही म्हणणार डायमेन्शनल फॉर्म्युला किंवा डायमेन्शनल इक्वेशन. सो an expression which gives relation between derived units and fundamental units in terms of dimensions is called dimensional formula or dimensional equation. म्हणजे डायमेन्शनल फॉर्म्युला किंवा डायमेन्शनल इक्वेशन हे एक एक्सप्रेशन असेल ज्या एक्सप्रेशन मधून आपल्याला डिराइव्हड युनिट्स आणि फंडामेंटल युनिट्स मधलं रिलेशन कळेल in terms of dimensions, and dimensions are nothing but powers raised to fundamental units in order to obtain unit of derived physical quantity. म्हणजे कोणत्याही derived physical quantityचं तुम्हाला युनिट ऑब्टेन करायचं असेल तर फंडामेंटल युनिट्स ना तुम्हाला पॉवर रेज करावी लागेल, and that powers are nothing but dimensions, and that powers decides how the derived unit depends upon fundamental units. त्यामुळं जर तुम्ही एखादं एक्सप्रेशन मिळवलं by raising the powers to fundamental units, that expression tells you the relation between derived units and fundamental units in terms of dimensions, and that relation is called as, that expression is called as dimensional formula or dimensional equation. At the same time, when any derived quantity, number of derived quantities are, we know it, when any derived quantity is represented with appropriate powers of symbols of the fundamental quantities. म्हणजे फंडामेंटल क्वांटिटीज चे जे सिम्बॉल्स तुम्ही यूज करणार आहात युनिट साठी, त्या सिम्बॉल्स ना तुम्ही अप्रोप्रिएट पॉवर्स देऊन फंडामेंटल डिराइव्हड क्वांटिटी जर तुम्ही रिप्रेझेंट करत असाल तर ते रिप्रेझेंटेशन म्हणजेच डायमेन्शनल फॉर्म्युला किंवा डायमेन्शनल इक्वेशन. वन्स अगेन, when any derived quantity is represented with appropriate powers of symbols of the fundamental quantities, then that expression is called as dimensional formula or equation. याच्यापेक्षा फर्स्ट स्टेटमेंट मध्ये तुम्हाला क्लिअर झालं बा डायमेन्शनल फॉर्म्युला किंवा इक्वेशन म्हणजे काय. an expression which gives the relation between derived units and fundamental units, but in terms of dimension. That expression is dimensional formula or dimensional equation. And secondly, here same meaning या स्टेटमेंट मध्ये आहे. when any derived quantity is represented with appropriate powers of symbol of the fundamental quantities. म्हणजे फंडामेंटल क्वांटिटीजच्या सिम्बॉल्स ना ज्यावेळी अप्रोप्रिएट पॉवर्स तुम्ही देता आणि ज्यावेळेला एखादी डिराइव्हड क्वांटिटी रिप्रेझेंट करता त्या एक्सप्रेशनला तुम्ही डायमेन्शनल फॉर्म्युला म्हणू शकता किंवा डायमेन्शनल इक्वेशन म्हणू शकता. आणि हे डायमेन्शनल इक्वेशन किंवा डायमेन्शनल फॉर्म्युला हे नेहमी स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये एक्सप्रेस करायचं विथ नो कॉमा in between the symbols. So it is expressed by means dimensional formula किंवा dimensional equation is expressed by square bracket with no comma in between the symbols. म्हणजे फंडामेंटल क्वांटिटीज ज्यांच्यावर डिराइव्हड क्वांटिटीचं युनिट डिपेंड आहे त्यांचे जे सिम्बॉल्स तुम्ही यूज करणार आहात हे सगळे सिम्बॉल्स स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये लिहायचे आणि त्या सिम्बॉल्स मध्ये कोणत्याही प्रकारचा कॉमा असणार नाही. त्यामुळे डायमेन्शनल फॉर्म्युला किंवा इक्वेशन
always expressed in square bracket. Dimensional formula हा square bracket न express करायचा with no comma in between the symbols. So let us explain what is exact meaning of dimensions. As we have mentioned earlier, large number of derived physical quantities are there, and any derived physical quantity depends upon one or more fundamental quantity for its measurement, isn't it? This means that unit of derived physical quantity also depends upon one or more fundamental unit, isn't it? See here, as mentioned earlier, derived physical quantity can be expressed in terms of some combinations of 7 basic or fundamental quantities. या स्टेटमेंटचं मीनिंग असं होतं, कोणतीही derived physical quantity depends upon one or more fundamental quantities. मग जर derived quantity fundamental quantities वर डिपेंड असेल तर derived quantityचं युनिट देखील डिपेंड्स अपॉन वन ऑर मोर फंडामेंटल युनिट्स. आणि हे जे डिपेंडन्स आहे derived युनिट्सचं फंडामेंटल युनिट्सवर, that dependence can be expressed in terms of dimensions of derived quantity. You can read in the next statement. This means that unit of any derived quantity depends upon one or more fundamental unit. And this dependence, whose dependence? Derived units dependence on one or more fundamental unit. This dependence can be expressed with the help of the dimensions of derived quantity. म्हणजे derived units फंडामेंटल युनिट्स वर जे काही डिपेंडन्स आहे ते डिपेंडन्स आपण एक्सप्रेस करू शकतो इन टर्म्स ऑफ डायमेन्शन्स ऑफ derived क्वांटिटी. याचा सेकंड मिनिंग असा होतो, इन अदर वर्ड्स वी कॅन से दॅट डायमेन्शन्स ऑफ derived क्वांटिटी ज्यावेळेला आपल्याला मिळतील, डायमेन्शन्स मीन डिपेंडन्स, डायमेन्शन्स ऑफ derived क्वांटिटी ज्यावेळेला आपल्याला मिळतील, that time that dimensions tells us how the derived units depends upon fundamental unit, or how the derived unit is related with the fundamental unit. म्हणजे ह्या सेकंड स्टेटमेंट जे आहे त्याचा आणखी एक मीनिंग इथं तुम्हाला सांगितलं जाईल. सी हियर, इन अदर वर्ड्स, द डायमेन्शन्स ऑफ derived physical quantity, derived physical quantity ची डायमेन्शन्स show how its unit is related to the fundamental units. आता आपण एखाद्या derived physical quantity ची डायमेन्शन्स मिळवणार आहात, म्हणजे त्याचं युनिट फंडामेंटल युनिट्स वर कसं डिपेंड आहे हे मिळवायचं आहे आपल्याला. आणि त्यासाठी त्या फंडामेंटल युनिट्सना अप्रोप्रिएट पॉवर्स आपण रेज करून ती डायमेन्शन्स मिळवणार आहोत. सो टू एक्सप्रेस dimensions of any derived physical quantity, the unit of fundamental quantity can be expressed by capital symbols. आपल्याला माहिती आहे आपल्याकडे एकूण 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज आहेत. लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्युमिनस इंटेन्सिटी आणि अमाउंट ऑफ सबस्टन्स. या 7 फंडामेंटल किंवा बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज आहेत. आणि या बेसिक फिजिकल क्वांटिटीचा यूज करून तुम्ही derived फिजिकल क्वांटिटीची डायमेन्शन्स म्हणजे डिपेंडन्स एक्सप्रेस करणार आहात. सो टू एक्सप्रेस द डायमेन्शन्स ऑफ एनी derived फिजिकल क्वांटिटी, unit of fundamental quantities are represented by capital letters किंवा capital symbols. म्हणजे आपण लेंथ साठी युनिट मीटर हे यूज करत होतो, पण डायमेन्शन्स लिहिताना लेंथ साठीचं जे काही युनिट तुम्ही यूज करणार आहात ते कॅपिटल एल यूज करणार आहात. मास साठीचं युनिट कॅपिटल एम यूज करणार आहात. म्हणजे कॅपिटल लेटर्सनं
फंडामेंटल क्वांटिटीची युनिट आपण रिप्रेझेंट करणार आहात. सी हिअर, टू एक्सप्रेस द डायमेन्शन्स ऑफ डिराइव्हड क्वांटिटी, म्हणजे डिराइव्हड क्वांटिटीचं डिपेंडन्स आपल्याला एक्सप्रेस करायचं आहे कुणावर? फंडामेंटल क्वांटिटीजवर. किंवा डिराइव्हड क्वांटिटीच्या युनिटचं डिपेंडन्स एक्सप्रेस करायचं आहे ऑन वन ऑर मोर फंडामेंटल युनिट्स. टू एक्सप्रेस दॅट डिपेंडन्स ऑफ डिराइव्हड क्वांटिटी, units of fundamental quantities are represented by the capital symbols किंवा capital letters. मग इथं लेंथचं युनिट कॅपिटल एल न डिनोट करायचं, रिप्रेझेंट करायचं. मासचं युनिट कॅपिटल एम न रिप्रेझेंट करायचं. टाइमचं युनिट कॅपिटल टी न रिप्रेझेंट करायचं. टेम्परेचर साठी कॅपिटल के, इलेक्ट्रिक करंट साठी कॅपिटल आय, ल्युमिनियस इंटेन्सिटी साठी कॅपिटल सी अँड अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स साठी मात्र MOL. तर या सिम्बॉल्सच्या मदतीनं फंडामेंटल युनिट्स तुम्ही रिप्रेझेंट करा आणि मग त्याच्या मदतीनं डिराइव्हड फिजिकल क्वांटिटीची डायमेन्शन्स एक्सप्रेस करू शकता. आर यू गेटिंग दिस? So to express the dimensions of derived quantities, to express the dependence of derived quantities on fundamental units, each fundamental quantities किंवा units of each fundamental quantities are represented by the capital symbols किंवा capital letters. मग लेंथ साठी कोणतं लेटर यूज करायचं पहा, मास साठी कोणतं लेटर, म्हणजे कॅपिटल एल is the unit of length to express the dimension. Capital M is the unit of mass. Capital T is the unit of time. Capital K is the unit of temperature. Capital I is the unit of electric current. And capital C is the unit for luminous intensity. See here. And MOL is the unit for amount of substance. तर या कॅपिटल सिम्बॉलचा यूज करून तुम्ही डिराइव्हड फिजिकल क्वांटिटीची डायमेन्शन्स एक्सप्रेस करू शकता. अँड दॅट डायमेन्शन्स ऑफ एनी डिराइव्हड क्वांटिटी कॅन बी डिटरमाइंड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ दॅट क्वांटिटी और फ्रॉम फॉर्म्युला ऑफ दॅट क्वांटिटी और फ्रॉम द युनिट ऑफ दॅट क्वांटिटी. सो सेकंड पॉइंट इज द डायमेन्शन्स ऑफ derived physical quantity. Physical quantity ची dimension म्हणजे derived quantity ची dimensions can be determined from its definition. म्हणजे त्या physical quantity च्या definition वरून त्याची dimension determine करू शकता किंवा फॉर्म्युलाचा यूज करून dimension determine करू शकता किंवा त्या physical quantity च्या युनिट वरून त्याची dimensions आपण determine करू शकतो. म्हणजे कोणत्याही derived physical quantity ची dimensions आपण एक तर त्याच्या डेफिनेशन वरून डिटरमाइन करू शकता, फॉर्म्युलावरून डिटरमाइन करू शकता किंवा युनिट वरून डिटरमाइन करणार. आणि ही डायमेन्शन्स एक्सप्रेस करताना each fundamental unit is represented by the capital symbols किंवा capital letters, जसं आपण या पॅराग्राफ मध्ये ते सांगितलेलं आहे. लेंथ साठी कॅपिटल एल हे युनिट यूज करायचं, सिम्बॉल यूज करायचा. मास साठी कॅपिटल एम. आणि हे कॅपिटल सिम्बॉल्सची फक्त आपण डायमेन्शन्स एक्सप्रेस करण्यासाठी हे सिम्बॉल्स आपण फंडामेंटल क्वांटिटीचे रिप्रेझेंट करत आहोत. आणि कोणत्याही डिराइव्हड फिजिकल क्वांटिटीची डायमेन्शन्स डिटरमाइन करण्यासाठी आपल्याकडे 3 वेज आहेत. वी कॅन डिटरमाइन डायमेन्शन्स ऑफ डिराइव्हड फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम इट्स डेफिनेशन or formula or from its unit. Next, third, the dimensions are always written in square brackets. जसं आपण डायमेन्शनल फॉर्म्युला किंवा इक्वेशन समजावून घेत असताना डायमेन्शनल फॉर्म्युला इज एक्सप्रेस्ड बाय द स्क्वेअर ब्रॅकेट. ज्या स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये फंडामेंटल युनिट्सचे जे सिम्बॉल्स असतील, कॅपिटल सिम्बॉल्स असतील, ते लिहिताना नो कॉमाज इन बिटवीन द सिम्बॉल्स लिहायचं असतं. तोच स्क्वेअर ब्रॅकेटचा यूज करून डायमेन्शन्स आर ऑलवेज रिटन इन स्क्वेअर ब्रॅकेट्स. आता फोर्थ रूल कोणता पहा. ज्यावेळी तुम्ही एखाद्या फिजिकल क्वांटिटीची डायमेन्शन्स लिहिता, व्हाईल रायटिंग द डायमेन्शन्स ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी,
जे फंडामेंटल युनिट डिनॉमिनेटरला येईल, that unit is raised to numerator by assigning the opposite power. See here, while writing dimensions, the units occurring in the denominator म्हणजे fundamental unit occurring in the denominator are shifted to the numerator. आणि हे न्यूमरेटरला शिफ्ट करताना त्याची पॉवर जी आहे ती पॉवर अपोजिट करून, म्हणजे जर पॉझिटिव्ह असेल त्याच्या त्या युनिटची पॉवर तर न्यूमरेटरला घेताना निगेटिव्ह करा, आणि निगेटिव्ह असेल तर न्यूमरेटरला घेत असताना पॉझिटिव्ह करा. सो व्हाईल रायटिंग डायमेन्शन्स, कोणतंही युनिट डिनॉमिनेटर मध्ये ठेवायचं नाही. डिनॉमिनेटर मध्ये जर एखादं फंडामेंटल युनिट आलं असेल, दॅट शुड बी रेज्ड टू द न्यूमरेटर. आणि फिफ्थ रूल जो आहे डायमेन्शन्स डिटरमाइन करायचा, त्या फिफ्थ रूल मध्ये आपण असं सांगितलंय, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी may have different units. Means a physical quantity may have different units, but dimensions of that physical quantities are always same. See here, a physical quantity may have different units, but the dimensions of that physical quantity are always same. Example देतो. आपल्याला स्पीड माहिती आहे. स्पीड इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. स्पीडला तुम्ही मीटर पर सेकंड युनिट घेऊ शकता, सेंटीमीटर पर सेकंड युनिट घेऊ शकता, मिलीमीटर पर सेकंड युनिट घेऊ शकता, किलोमीटर पर सेकंड घेऊ शकता, किलोमीटर पर आवर घेऊ शकता. नंबर ऑफ युनिट्स स्पीडला तुम्ही घेऊ शकता. मग जरी डिफरंट युनिट्स तुम्ही एखाद्या फिजिकल क्वांटिटीची रेफर करत असाल, तरी त्या फिजिकल क्वांटिटीची डायमेन्शन्स मात्र नेहमी सेमच राहतील. व्हॉट इज द रिझन? डायमेन्शन्स ओनली रिप्रेझेंट्स नेचर ऑफ दॅट फिजिकल क्वांटिटी, नॉट द मॅग्निट्यूड. म्हणजे एखाद्या फिजिकल क्वांटिटीची तुम्ही डायमेन्शन सांगता, म्हणजे त्या डायमेन्शन्स मधून त्या फिजिकल क्वांटिटीचं नेचर आपल्याला कळतं, त्या फिजिकल क्वांटिटीची आपल्याला मॅग्निट्यूड कळत नाही. त्यामुळं फिफ्थ रूल जो आहे, a physical quantity may have different units, just like speed. आता आपण एक्झाम्पल घेतली, स्पीडची डिफरंट युनिट्स आहे, but dimensions of that quantity are always the same. तर हे एकूण 5 रूल्स आहेत, ज्या रूल्सच्या मदतीनं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीची तुम्ही डायमेन्शन्स एक्सप्रेस करू शकता. सो लेट अस टेक सम एक्झाम्पल्स ऑफ डायमेन्शनल फॉर्म्युला. डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीचा डायमेन्शनल फॉर्म्युला म्हणजे हा एक एक्सप्रेशन असेल, ज्या एक्सप्रेशन मध्ये आपल्याला रिलेशन मिळेल, an expression which gives the relation between derived units and fundamental units in terms of dimension. That expression is nothing but dimensional formula. मग आपण डिफरंट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज रेफर करूया आणि त्या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीचे डायमेन्शनल फॉर्म्युला माहिती करून घेऊया. See here, let us find dimensions of some derived physical quantities. आणि सुरुवातीला आपण फर्स्ट जी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीची डायमेन्शनल फॉर्म्युला ठरवणार आहात, त्यासाठी एरिया ही फिजिकल क्वांटिटी रेफर करूया. एरिया इज द डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, आणि एरियाची डायमेन्शन्स ठरवणार आहात, म्हणजे एरियाचं युनिट कोणत्या फंडामेंटल युनिट्सवर किती टाइम्स डिपेंड आहे हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. मग एरियाची डायमेन्शन्स फाइंड आउट करताना एक तर तुम्ही एरियाच्या डेफिनेशन वरून डायमेन्शन्स फाइंड करू शकता, फॉर्म्युलावरून फाइंड आउट करू शकता, किंवा त्याच्या युनिट वरून फाइंड आउट करू शकता. इथं जे एक्झाम्पल्स आपण डिस्कस करणार आहोत या लेक्चर मध्ये, आणि इथं ज्या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी तुम्ही घेणार आहात, त्या सगळ्या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीची डायमेन्शन्स आपण त्याच्या फॉर्म्युलावरून डिटरमाइन करणार आहोत. मग जर तुम्हाला एरियाची डायमेन्शन्स डिटरमाइन करायचे असतील तर एरियाचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती पाहिजे. and we know that area equal to product of length into breadth. Now to measure the length we depend upon unit of length, and also to measure the breadth we also depends upon unit of length. म्हणजे लेंथच्या मेजरमेंट साठी आपल्याला फंडामेंटल युनिट लेंथ लागेल, ब्रेडच्या मेजरमेंट साठी
आपण फंडामेंटल युनिट जे डिपेंड आहे ते लेंथच्या युनिटवर डिपेंड आहे. मग इथं डायमेन्शन्स लिहित असताना जे सिम्बॉल तुम्ही लेंथच्या युनिटचा लिहिणार आहात तो कॅपिटल एल लिहिणार आहात. त्यामुळं असं लिहू शकता. लेंथ मेजर करण्यासाठी तुम्हाला लेंथचं युनिट लागलं कॅपिटल एल. ब्रेथ मेजर करताना तुम्हाला लेंथचं युनिट लागलं कॅपिटल एल. हाऊ मेनी टाइम्स एल? 2 टाइम्स एल स्क्वेअर. याचाच अर्थ टू मेजर एरिया ऑफ एनी पर्टिक्युलर ऑब्जेक्ट we must depends upon 2 times on the unit of length. असं त्याचं मिनिंग. पण त्या ऑब्जेक्टचा एरिया मेजर करताना त्या ऑब्जेक्टच्या मासवर आपल्याला डिपेंड राहावं लागत नाही. त्या ऑब्जेक्ट एरिया मेजर करत असताना त्याचं टेम्परेचर किंवा त्याचा जो टाइम लागला मेजरमेंट करण्यासाठी टाइम फॅक्टरवर आपल्याला डिपेंड राहावं लागत नाही. म्हणजेच म्हणू शकता एरियाचं जे युनिट आहे ते एरियाचं युनिट डिपेंड्स अपॉन युनिट ऑफ लेंथ 2 टाइम्स, but depends upon unit of mass 0 times, unit of time 0 times, unit of temperature 0 times. म्हणजे while measuring area of any object we must know only unit of length 2 times. So this is the power raised to fundamental unit. How much power we have raised? 2. And here 2 is nothing but dimensions of area. म्हणजे एरियाचं जे युनिट आहे दॅट युनिट डिपेंड्स अपॉन युनिट ऑफ लेंथ हाऊ मेनी टाइम्स 2 टाइम्स. पण मासवर डिपेंड नाही एरियाचं युनिट, टाइमवर डिपेंड नाही एरियाचं युनिट किंवा रिमेनिंग फंडामेंटल क्वांटिटीच्या युनिटवर डिपेंड नाही. त्यामुळे एरियाचं डिपेंडन्स मासवर किती टाइम्स येणार? 0 टाइम्स. टेम्परेचर किती येणार? 0 टाइम्स. टाइमवर किती येणार? 0 टाइम्स. दॅट्स वाय वी कॅन राईट हिअर L raised to 2, M raised to 0, T raised to 0. याचं मीनिंग असं होतं area is the derived physical quantity. And to obtain the unit of area, we must depend upon unit of length 2 times, unit of mass 0 times, unit of time 0 times, आणि रिमेनिंग ज्या derived फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज आहेत त्यांच्यावर देखील एरियाचं युनिट 0 टाइम्स डिपेंड आहे. आणि इथं हे जे डिपेंडन्स तुम्ही फाइंड आउट केलेलं आहात एरियाच्या युनिटचं डिपेंडन्स फंडामेंटल युनिट्सवर दॅट इज नथिंग बट डायमेन्शन्स ऑफ एरिया. आणि इथं आपण थर्ड रूल मध्ये म्हटल्याप्रमाणे डायमेन्शन्स आर ऑलवेज रिटन इन स्क्वेअर ब्रॅकेट. त्यामुळे एरियाचं डिपेंडन्स फंडामेंटल युनिट्सवर जे आहे ते तुम्ही स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये इथं लिहिलेलं. आणि इथं जे एक्सप्रेशन तुम्हाला मिळालं या स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये लिहिलेलं एक्सप्रेशन L raised to 2, M raised to 0, T raised to 0, this is the expression in which this derived physical quantity म्हणजे area is expressed with appropriate powers raised to the symbols of fundamental quantities. आणि या एक्सप्रेशनलाच तुम्ही म्हणू शकता डायमेन्शनल फॉर्म्युला किंवा डायमेन्शनल इक्वेशन ऑफ एरिया. See here. Expression which is written in the square bracket की ज्या एक्सप्रेशन मध्ये फंडामेंटल क्वांटिटीचे जे सिम्बॉल्स आहेत L is the symbol for length, M is the symbol for mass and capital T is the symbol for time. हे जे सिम्बॉल्स लिहिलेले आहात त्या एक्सप्रेशनलाच तुम्ही डायमेन्शनल फॉर्म्युला किंवा डायमेन्शनल इक्वेशन म्हणू शकता. And this dimensional equation gives the relation between derived units and fundamental units. म्हणजे जर तुम्ही इथं एरियाची डायमेन्शन जर म्हणत असाल इथं स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये लिहिले आहेत तर सरळ म्हणू शकता एरियाचं जे युनिट आहे ते युनिट लेंथच्या युनिटवर 2 टाइम्स डिपेंड आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे एरियाचं युनिट हे मीटर स्क्वेअर घेतात. मग मीटर हे कशाचं युनिट आहे? लेंथचं. दुसरं कोणत्याही फंडामेंटल युनिटवर एरियाचं युनिट डिपेंड नाही. त्यामुळं रिमेनिंग ज्या फंडामेंटल क्वांटिटीज आहेत ना त्यांच्यावर एरियाच्या युनिटचं डिपेंडन्स 0 टाइम्स येणार. जसं मासवर 0 टाइम्स आहे, टाइमवर 0 टाइम्स आहे.
आणि इथं ह्या ज्या पॉवर्स आपण रेज केलेल्या आहेत, लेंथच्या युनिटला 2 टाइम्स, मासच्या युनिटला 0 टाइम्स आणि टाइमच्या युनिटला 0, त्या पॉवर्सना म्हणायचं डायमेन्शन्स. सी हिअर, अँड powers which are raised to the symbols of fundamental quantities, that powers are called dimensions. आणि फायनली एरियाची डायमेन्शन्स तुम्ही आता कसं लिहिणार पहा. therefore डायमेन्शन्स ऑफ एरिया हा स्क्वेअर ब्रॅकेट म्हणजेच तुम्ही म्हणायचं डायमेन्शन्स ऑफ एरिया, कारण डायमेन्शन्स आर ऑलवेज रिटर्न इन द स्क्वेअर ब्रॅकेट, ह्या थर्ड रूल मध्ये आपण समजावून घेतलं. त्यामुळे स्क्वेअर ब्रॅकेट लिहिताना म्हणायचं आपण डायमेन्शन्स ऑफ एरिया म्हणजे एरियाचं युनिट डिपेंड्स अपॉन युनिट ऑफ लेंथ 2 टाइम्स, युनिट ऑफ मास 0 टाइम्स आणि युनिट ऑफ टाइम 0 टाइम्स. सो इन दिस वे वी कॅन डिटरमाइन डायमेन्शन्स ऑफ एनी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी. आणि इथं ही डायमेन्शन्स आपण डिटरमाइन केलेली आहेत, ती डायमेन्शन्स त्या डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीच्या फॉर्म्युलावरून डिटरमाइन करणार आहोत. So let us refer second derived physical quantity. Volume we have referred. जर एखाद्या ऑब्जेक्टचा, एखाद्या जॉमेट्रिकल बॉडीचा व्हॉल्यूम तुम्हाला फाइंड आउट करायचं असेल तर त्या व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला आपण रेफर करूया आणि त्या फॉर्म्युलावरून व्हॉल्यूमचे आपल्याला डायमेन्शन्स फाइंड आउट करता येतील. मग व्हॉल्यूमचा फॉर्म्युला कसा घेतो पहा आपण, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाईट. सी हिअर फॉर्म्युला फॉर द व्हॉल्यूम. आता इथं प्रश्न असा राहतो, फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ वी रिक्वायर्ड युनिट ऑफ लेंथ, म्हणजे कॅपिटल एल तुम्ही इथे यूज करणार. ब्रेथच्या मेजरमेंटसाठी वी रिक्वायर्ड द युनिट ऑफ लेंथ आणि हाईटच्या मेजरमेंटसाठी वी रिक्वायर्ड द युनिट ऑफ लेंथ. म्हणजे आपल्याला इथं युनिट लेंथचं किती टाइम्स रेफर करावं लागेल, 3 टाइम्स. सी हिअर, एल मल्टिप्लाइड बाय एल मल्टिप्लाइड बाय एल. हाऊ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स. त्यामुळे आपण इथं जी फंडामेंटल क्वांटिटी आहे लेंथ, त्याचा सिम्बॉल जो कॅपिटल एल यूज केलाय त्याला आपण 3 पॉवर रेज केलेली आहे. पण आता व्हॉल्यूमचं मेजरमेंट करताना आपल्याला लेंथवर 3 टाइम्स डिपेंड, लेंथच्या युनिटवर 3 टाइम्स डिपेंड राहावं लागणार, पण त्या ऑब्जेक्टच्या मासवर आपल्याला डिपेंड राहावं लागत नाही, किंवा व्हॉल्यूम मेजर करताना टाइमवर डिपेंड राहावं लागत नाही, किंवा त्या ऑब्जेक्टच्या टेम्परेचरचा पण काही संबंध येत नाही. त्यामुळं व्हॉल्यूमची डायमेन्शन्स लिहिताना ज्या फिजिकल क्वांटिटीच्या युनिटवर तुम्ही किती टाइम्स डिपेंड राहिलाय तेवढी टाइम त्याच्या सिम्बॉलला पॉवर रेज करायची. म्हणजे इथं आपण while measuring the volume of object we require the unit of length 3 times. That's why लेंथचा जो तुम्ही सिम्बॉल घेतलाय कॅपिटल एल त्यालाच फक्त पॉवर तुम्ही 3 रेज करायची. मास जर लिहिला तर 0 पॉवर रेज करणार, टाइम लिहिला तर 0 पॉवर रेज करणार. दॅट्स वाय डायमेन्शन्स ऑफ व्हॉल्यूम स्क्वेअर ब्रॅकेट लिहिलाय म्हणजे त्याला आपण डायमेन्शन्स रीड करणार आहोत. डायमेन्शन्स ऑफ व्हॉल्यूम इज इक्वल टू एल रेज टू 3 एम रेज टू 0 टी रेज टू 0. याचा अर्थ व्हॉल्यूमचं युनिट डिटरमाइन करत असताना आपल्याला युनिट ऑफ लेंथ वर 3 टाइम्स डिपेंड राहावं लागणार आहे, युनिट ऑफ मास वर 0 टाइम्स आणि युनिट ऑफ टाइम वर 0 टाइम्स डिपेंड राहणार आहे. सो दीज आर द पॉवर्स टू विच फंडामेंटल युनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन युनिट ऑफ व्हॉल्यूम. आता थर्ड फिजिकल क्वांटिटी आपण घेऊया की ज्याची डायमेन्शन्स आपण त्याच्या फॉर्म्युलावरून डिटरमाइन करणार आहोत, आणि ती थर्ड फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे आपण डेन्सिटी. सी हिअर डेन्सिटी. आता डेन्सिटी ही डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी आहे. ह्याची डायमेन्शन डिटरमाइन करताना एक तर त्याचा आपल्याला डेफिनेशन आठवली पाहिजे, फॉर्म्युला रेफर करायला पाहिजे किंवा युनिट रेफर करायला पाहिजे. आपण फॉर्म्युलावरून डायमेन्शन्स फाइंड आउट करूया डेन्सिटीचे. मग डेन्सिटीचा फॉर्म्युला म्हणजे मास अपॉन व्हॉल्यूम. मग मासचं मेजरमेंट करत असताना तुम्हाला जे फंडामेंटल युनिट लागणार आहे ते मास लागेल. मग मासचा सिम्बॉल तुम्ही कॅपिटल एम न डिनोट करत आहात, कॅपिटल एम न डिनोट करत आहात, म्हणजे मासचं युनिट इज रिप्रेझेंटेड बाय द कॅपिटल सिम्बॉल एम. मग मास 1 टाइम तुम्हाला डिपेंड राहावं देतं. आणि व्हॉल्यूमचा डिपेंडन्स आपण काढलेला आहे. व्हॉल्यूमचं मेजरमेंट करताना आपण लेंथच्या युनिटवर 3 टाइम्स डिपेंड राहणार आहे. त्यामुळे आपण इथं एल रेज टू 3 आणि आपल्याला रूल माहिती आहे, 4th नंबरचा रूल माहिती आहे. ज्यावेळी तुम्ही डायमेन्शन डिटरमाइन करताना एखादं फंडामेंटल युनिट डिनॉमिनेटरला जर येत असेल
तर ते फंडामेंटल युनिट तुम्ही न्यूमरेटरला शिफ्ट करा बाय असाइनिंग द निगेटिव्ह पॉवर. मग इथं L3 हे डिनॉमिनेटरला आहे, त्याला तुम्ही न्यूमरेटरला शिफ्ट करा. सो वी कॅन राईट लाईक दिस. डायमेन्शन्स ऑफ डेन्सिटी म्हणजे डेन्सिटीचं युनिट डिटरमाइन करत असताना वी डिपेंड्स अपॉन युनिट ऑफ लेंथ 3 टाइम्स. इथं जरी -3 असेल तर -3 म्हणजे हे युनिट डिनॉमिनेटरला येणार हे समजायचं. म्हणजे लेंथच्या युनिटवर आपल्याला 3 टाइम्स डिपेंड राहावं लागेल, मासच्या युनिटवर 1 टाइम डिपेंड राहावं लागेल आणि टाइमच्या युनिटवर आपल्याला डिपेंड राहावं लागत नाही. सो दीज आर द डायमेन्शन्स किंवा डिपेंडन्स ऑफ युनिट ऑफ डेन्सिटी ऑन फंडामेंटल units. So let us refer the fourth physical quantity which is the velocity. आता याची डायमेन्शन्स फाइंड करताना पुन्हा एकदा आपल्याला व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला रेफर करावा लागेल आणि व्हेलॉसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सी हियर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. मग डिस्प्लेसमेंटचे मेजरमेंट करताना तुम्हाला लेंथचे युनिट लागणार. हाऊ मेनी टाइम्स? 1 टाइम्स. दॅट्स वाय L1. इथं 1 लिहिला तरी चालतंय, नाही लिहिलं तरी चालेल. आणि अपॉन टाइम यू विल रिक्वायर द युनिट ऑफ टाइम. मग टाइमचं युनिट तुम्ही कॅपिटल टी न डिनोट करता, दॅट्स वाय कॅपिटल टी. आणि इथं हा जो युनिट डिनॉमिनेटरला आलाय ते तुम्ही न्यूमरेटरला शिफ्ट करा बाय असाइनिंग द निगेटिव्ह पॉवर. त्यामुळं व्हेलॉसिटीची डायमेन्शन्स कशी लिहिता येतील पहा. डायमेन्शन्स ऑफ व्हेलॉसिटी स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये लिहिल्यानंतर आपण याला म्हणायचं डायमेन्शन्स ऑफ व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू L1, M0 आणि T-1. याचा अर्थ व्हेलॉसिटीचं युनिट जर तुम्हाला ऑब्टेन करायचं असेल तर लेंथच्या युनिटवर 1 टाइम डिपेंड राहावं लागेल आणि टाइमच्या युनिटवर देखील एक वेळ तुम्हाला डिपेंड राहावं लागतं. बट वी शुड नॉट डिपेंड अपॉन मास. दॅट्स वाय युनिट ऑफ व्हेलॉसिटी हॅज द डायमेन्शन्स 0 in mass. Now let us find the dimensions of next physical quantities which is nothing but momentum. See here, momentum. मग मोमेंटम या फिजिकल क्वांटिटीची डायमेन्शन्स फाइंड आउट करताना त्याच्या डेफिनेशन वरून फाइंड आउट करा, फॉर्म्युला वरून फाइंड आउट करा किंवा युनिट वरून. लेट अस फाइंड डायमेन्शन्स बाय युजिंग द फॉर्म्युला. मग मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू व्हेलॉसिटी. सी हियर, मास इनटू व्हेलॉसिटी. मग मासच्या मेजरमेंटसाठी तुम्ही जे युनिट यूज करणार आहात ते कॅपिटल एम. व्हेलॉसिटीसाठी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दॅट्स वाय L1, T1. आता हे टी जे डिनॉमिनेटरला आहे ते तुम्ही न्यूमरेटरला शिफ्ट करा म्हणजे T-1. सो डायमेन्शन्स ऑफ मोमेंटम यू कॅन राईट लाईक दिस L1, M1, T-1. म्हणजे मोमेंटमचं जर तुम्हाला युनिट ऑब्टेन करायचं असेल तर तुम्हाला लेंथच्या युनिटवर एक वेळ डिपेंड राहावं लागेल, मासच्या युनिटवर एक वेळ डिपेंड राहावं लागेल आणि टाइमच्या युनिटवर देखील एक वेळ डिपेंड राहावं लागेल. सो दिस इज हाऊ यू कॅन ऑब्टेन द डायमेन्शन्स ऑफ मोमेंटम. म्हणजे मोमेंटमच्या युनिट ऑब्टेन करताना, डिटरमाइन करताना तुम्ही फंडामेंटल युनिट्सवर, कोणत्या फंडामेंटल युनिट्सवर किती वेळा डिपेंड राहावं लागतं ते या स्क्वेअर ब्रॅकेट मध्ये लिहिलेलं आहे, म्हणजेच डायमेन्शन्स फाइंड आउट केलेले आहेत. 6th फिजिकल क्वांटिटी आपण फाइंड आउट करूया, ऍक्सलरेशन. आणि ऍक्सलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हेलॉसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. दॅट्स वाय चेंज इन व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम. मग व्हेलॉसिटीसाठी आपल्याला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम म्हणजे लेंथ अपॉन टाइम आणि हा टाइम साठी आपण कॅपिटल टी घेतला. आता इथं टी आणि टी डिनॉमिनेटरला आहे, दॅट्स वाय डिनॉमिनेटरला तुम्हाला T² मिळाला आणि जे फंडामेंटल युनिट डिनॉमिनेटरला येईल दॅट शुड बी रेज्ड टू द न्यूमरेटर बाय असाइनिंग द निगेटिव्ह पॉवर. त्यामुळे ऍक्सलरेशनच्या डायमेन्शन्स लिहिताना लेंथच्या युनिटवर तुम्हाला एक वेळा डिपेंड राहावं लागलं आणि टाइमच्या युनिटवर 2 टाइम्स डिपेंड राहावं लागलं. पण ते कसे लिहायचे पहा, ऍक्सलरेशनची डायमेन्शन्स स्क्वेअर ब्रॅकेट म्हणजे डायमेन्शन्स ऑफ ऍक्सलरेशन इज इक्वल टू L1, M0. याचा अर्थ ऍक्सलरेशनचं मेजरमेंट करताना आपल्याला मासच्या युनिटची काहीही गरज लागत नाही. वी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द युनिट ऑफ मास. दॅट्स वाय मासच्या युनिटला आपण 0 पॉवर रेज केलेली आहे. बट वी डिपेंड्स अपॉन युनिट ऑफ टाइम 2 टाइम्स. दॅट्स वाय हे जे टाइमचं युनिट आहे
इट इज रेज्ड -2, याचा अर्थ हे युनिट डिनॉमिनेटरला येणार होतं. नेक्स्ट वी विल फाइंड द डायमेन्शन्स ऑफ फोर्स. मग त्यासाठी आपण त्याचा फॉर्म्युला लिहिला होता, फोर्स इक्वल टू मास इंटू ऍक्सलरेशन. आता ह्या मासच्या मेजरमेंटसाठी तुम्ही कॅपिटल एम यूज करणार त्याचं युनिट, आणि ऍक्सलरेशन साठी इथं आपण फाइंड आउट केलंय. ऍक्सलरेशन साठी इथं फाइंड आउट केलंय. मग ह्याचा जर यूज करून तुम्ही फोर्सची डायमेन्शन लिहायचे असतील तर या पद्धतीने लिहू शकता. मास साठी m⁻1 आणि ऍक्सलरेशन साठी l⁻1 m⁻0 t⁻². आता इथं m⁻0 आणि इथं m⁻1 बेस सेम असल्यामुळे आपण त्यांच्या पॉवर्सची ऍडिशन करू शकतो, आणि फायनली यू कॅन राईट डायमेन्शन्स ऑफ फोर्स इक्वल टू l⁻1 m⁻1 t⁻². याचा अर्थ फोर्सचं युनिट लेंथच्या युनिटवर 1 टाइम, मासच्या युनिटवर 1 टाइम आणि टाइमच्या युनिटवर 2 टाइम्स डिपेंड आहे. नेक्स्ट इम्पल्स. ही 8th फिजिकल क्वांटिटी आपण घेतली आणि त्याची डायमेन्शन डिटरमाइन करताना त्याचं युनिट, त्याचा फॉर्म्युला आपण इथं रेफर केलाय. इम्पल्स इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम. आता यातील फोर्सचं डिपेंडन्स असणारी युनिट्स आपण फाइंड आउट केलेली आहेत, त्यामुळे ती युनिट आपण इथे लिहूया. हे पहा, फोर्सचं युनिट लेंथवर, मासवर 1 टाइम डिपेंड आहे, पण टाइमवर 2 टाइम्स डिपेंड आहे. आणि इथं हा जो टाइम आलेला आहे त्यासाठी t⁻1. आता त्यांच्या पॉवर्स जर ऍडजस्ट केल्यात तर इम्पल्सची डायमेन्शन्स कसे मिळतील पहा. डायमेन्शन्स ऑफ इम्पल्स इज हॅव्हिंग l⁻1 m⁻1 t⁻⁻1. याचा अर्थ इम्पल्सचं युनिट ऑब्टेन करताना तुम्हाला लेंथच्या युनिटवर 1 टाइम, मासच्या युनिटवर 1 टाइम आणि टाइमच्या युनिटवर 1 टाइम डिपेंड राहावं लागतं. दॅट्स वाय impulse has dimensions 1 in length, 1 in mass and -1 in time. 9th physical quantity घेऊ आपण, वर्क. आणि त्याची डायमेन्शन ठरवताना तुम्हाला फॉर्म्युला रेफर करावा लागतो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. म्हणजे वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. यातील फोर्सची डायमेन्शन्स आपल्याला माहिती झालेली आहेत आणि डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट डिस्टन्स. म्हणजे इथं तुम्हाला लेंथचं युनिट रेफर करावं लागेल 1 टाइम. That's why these are the dimensions of force, and this is the dimension, this is the unit used for the measurement of displacement, l⁻1. आता इथलं l⁻1 आणि हे l⁻1 बेस कॉमन असल्यामुळं तुम्ही त्यांच्या पॉवरची ऍडिशन करू शकता. सो डायमेन्शन्स ऑफ वर्क हॅज 2 in length, 1 in mass and -2 in time. म्हणजे वर्कचं युनिट तुम्हाला जर ऑब्टेन करायचं असेल, डिटरमाइन करायचं असेल, तर तुम्हाला लेंथच्या युनिटवर 2 टाइम्स डिपेंड राहावं लागतं, मासच्या युनिटवर 1 टाइम डिपेंड राहावं लागतं आणि टाइमच्या युनिटवर 2 टाइम्स डिपेंड राहतं, जे युनिट टाइमचं डिनॉमिनेटरला आहे. 10th फिजिकल क्वांटिटी रेफर करू, पॉवर. आता पॉवरचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे, वर्क अपॉन टाइम. द रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एज पॉवर. आता इथं वर्कची आपण डायमेन्शन्स इथंच मिळवलेली आहे. ह्या डायमेन्शनचा यूज करू आणि टाइमच्या मेजरमेंटसाठी तुम्ही जे युनिट यूज करणार ते कॅपिटल टी. सी हिअर कॅपिटल टी. पण जे युनिट डिनॉमिनेटरला येईल त्याला आपण न्यूमरेटरला शिफ्ट करायचं, मायनस साइन ऑफर करू. मग -1 जर इथं वरती आलं तर -2 आणि -1 -3 होईल. दॅट्स वाय डायमेन्शन्स ऑफ पॉवर इज l⁻2 m⁻1 t⁻⁻3. याचा अर्थ पॉवरचं युनिट ऑब्टेन करताना किंवा डिटरमाइन करताना वी डिपेंड्स अपॉन 2 टाइम्स ऑन युनिट ऑफ लेंथ, 1 टाइम ऑन युनिट ऑफ मास and -3 टाइम्स ऑन युनिट ऑफ टाइम. याचा अर्थ टाइमचं युनिट हे डिनॉमिनेटरला येईल. नेक्स्ट 11th फिजिकल क्वांटिटी विल रेफर velocity gradient. आणि velocity gradient is nothing but velocity upon distance आणि velocity is nothing but displacement upon time. त्यामुळे velocityच्या मेजरमेंट मध्ये तुम्हाला मासच्या युनिटची काही गरज लागत नाही, त्यामुळे मासला आपण पॉवर किती दिले 0 पहा. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लागतं, मग डिस्प्लेसमेंट साठी लेंथचं युनिट तुम्ही यूज करता आणि टाइम साठी डिनॉमिनेटरला आहे तो न्यूमरेटरला तुम्ही घेतलाय -1 आणि दिस इज द डिस्टन्स which will require the unit of length 1 time. मग हे l⁻1
जर न्यूमरेटरला शिफ्ट केला तर l⁻1 आणि हे -1 l⁻0 होईल. That's why velocity gradient has the dimensions l⁻0, m⁻0, t⁻1. म्हणजे velocity gradientचं युनिट लेंथच्या युनिटवर डिपेंड नाही, मासच्या युनिटवर डिपेंड नाही. इट डिपेंड्स अपॉन युनिट ऑफ टाइम आणि वन टाइम ही डिपेंड आहे. एकाच वेळी वन टाइम आणि हे जे युनिट टाइमचं येणार आहे ते तुम्ही डिनॉमिनेटरला लिहावं लागेल. फायनली 12th फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक चार्ज. आणि इलेक्ट्रिक चार्ज चा फॉर्म्युला करंट इंटू टाइम, इलेक्ट्रिक करंट मल्टिप्लाइड बाय टाइम. आता इलेक्ट्रिक करंट ही फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आहे आणि डायमेन्शन्स एक्सप्रेस करताना या इलेक्ट्रिक करंटचं जे युनिट आहे ते कॅपिटल सिम्बॉलने डिनोट करायचे, कॅपिटल आय. मग इलेक्ट्रिक करंट साठी आपण कॅपिटल आय सिम्बॉल लिहिला आणि टाइम साठी कॅपिटल टी लिहिला. त्यामुळं इलेक्ट्रिक करंटचं जे युनिट आहे ते इलेक्ट्रिक करंटचं युनिट लेंथच्या युनिटवर डिपेंड नाही, मासच्या युनिटवर डिपेंड नाही, टाइमच्या युनिटवर डिपेंड आहे वन टाइम आणि इलेक्ट्रिक चार्जचं युनिट. ओके, आणि इलेक्ट्रिक करंटच्या युनिटवर डिपेंड आहे वन टाइम. दॅट्स वाय इलेक्ट्रिक चार्ज हॅज द डायमेन्शन्स 0 in length, 0 in mass, 1 in time and 1 in electric current. So in this way, in this lecture, we studied dimensions of physical quantity, dependence of derived physical quantities on one or more fundamental quantities. म्हणजेच unit of derived quantity depends upon one or more fundamental unit, and this dependence of derived units on fundamental units can be expressed in terms of dimensions of derived quantity. In other words, dimensions of derived physical quantity explains how its unit किंवा how derived unit is related to the fundamental unit. म्हणजे एखाद्या derived physical quantityची डायमेन्शन्स तुम्ही सांगता म्हणजे त्या derived physical quantityचं युनिट कोणत्या कोणत्या फंडामेंटल युनिटवर डिपेंड आहे आणि किती टाइम्स डिपेंड आहे हे सांगायचं. So in this way we have completed the concept dimensions of physical quantity. आणि इथं ज्या एकूण आपण 12 फिजिकल क्वांटिटीज घेतलेल्या आहेत त्या प्रत्येक फिजिकल क्वांटिटीची डायमेन्शन्स आपण डेफिनेशन, फॉर्म्युला, युनिट्स वरून मिळवू शकतो. पण इथं डायमेन्शन्स फाइंड करण्यासाठी फक्त आपण युनिटचा यूज केलेला आहे, फक्त आपण फॉर्म्युलांचा यूज केलेला आहे. तुम्ही युनिट्स यूज करून देखील सेम डायमेन्शन्स मिळवू शकता. In the next lecture, we will study the uses of dimensional analysis. आणि ते uses जर तुम्हाला समजायचे असतील तर इथं जे आपण एकूण 12 फिजिकल क्वांटिटीज घेतलेले आहेत त्याची डायमेन्शन जी डिटरमाइन केलेली आहेत ही डायमेन्शन्स तुम्हाला माहिती असायला पाहिजे. So let us go through all that dimensions and try to remember dimensions of each physical quantities. आणि कोणत्याही फिजिकल क्वांटिटीची डायमेन्शन्स म्हणजे त्यांचं डिपेंडन्स ऑन फंडामेंटल युनिट्स, and that dependence is expressed by raising the powers to the fundamental units. इथं आपण प्रत्येक ठिकाणी इम्पल्सची डायमेन्शन्स काढली, वर्कची डायमेन्शन्स काढली, पॉवरची काढली, व्हेलॉसिटी ग्रेडियंटची काढली, इलेक्ट्रिक चार्जची काढली. म्हणजे कोणत्याही डिराइव्हड फिजिकल क्वांटिटीची डायमेन्शन्स काढलात म्हणजे त्या डिराइव्हड फिजिकल क्वांटिटीच्या युनिटचं डिपेंडन्स काढला कुणावर? फंडामेंटल युनिट्सवर. आणि ते डिपेंडन्स आपण पॉवर रेज करून एक्सप्रेस केलं. म्हणजे फंडामेंटल युनिट आपण कॅपिटल सिम्बॉलने रिप्रेझेंट केली आणि त्या फंडामेंटल युनिट्सना पॉवर अप्रोप्रिएट पॉवर रेज केला. सो दिस इज व्हेरी सिंपल कन्सेप्ट रिगार्डिंग dimensions of physical quantity. So with this we are ending this lecture. Thank you friends.